Hello dear teachers, welcome to my channel. Today I am going to show you how to give a perfect demo for pre-primary students. Before going to start the demo, let me tell you some points. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఈ కొన్ని పాయింట్స్ మీరు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు ప్రీ ప్రైమరీ స్టూడెంట్స్కి టీచ్ చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళ ఏజ్కి తగ్గట్టుగా మీరు నడుచుకోవాలి. మీ క్లాస్ మొత్తం చాలా జాయ్ఫుల్గా ఉండాలి. క్లాస్ అయ్యేంత వరకు మంచి స్మైల్ని మెయింటైన్ చేయండి. అలాగే క్లాస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీ ఇంట్రడక్షన్, పిల్లలతో ఇంటరాక్షన్, ఏ టాపిక్ చెప్పబోతున్నారు. సో మీకు డెమో అనేసరికి హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ అలా ఏం తీసుకోరు. వితిన్ 5 to 10 మినిట్స్లో మీ డెమో అన్నది క్లోజ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మీ సెషన్కి తగ్గట్టుగా ఒక మంచి టాపిక్ని ఎన్నుకోండి. నా సలహా ఏంటంటే రైమ్ ఎంచుకుంటే పిల్లలు మీతో బాగా కనెక్ట్ అవుతారు. సో మీకు రెస్పాన్స్ అనేది బాగా వస్తూ ఉంటే మనకి ఇంకా ఎంకరేజ్మెంట్గా అనిపిస్తుంది, ఇంకాస్త బాగా చెప్పాలనిపిస్తుంది. అలాగే క్లాస్ని మేనేజ్ చేయడం, వెళ్ళగానే పిల్లల్ని మీ వైపు అట్రాక్ట్ అయ్యేలా చేసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని మీరు డెమో మొదలు పెట్టండి. సో ఇప్పుడు మనము ఈ విషయాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ ఒక రైము, ఒక చిన్న టాపిక్తో డెమో ఎలా చెప్పాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా ఎండ్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించిపోతున్నాను. Good morning dear students. Very good morning. Very good morning. Do you know who I am? Don't you know? Okay, let me tell. I'm Kalyani and I'm your new teacher. What is my name? What is my name? Very good. You know one thing? I know many rhymes. Do you like rhymes? How many of you like rhymes? Yes, me too. Okay. How many of you like stories? Just raise your hands. Oh, very good. You know another thing? I know many stories. You know what is my favorite story? Elephant and Ant. Do you know that story? Oh, you know. Oh, don't you know? Okay. Let me tell the story after the rhyme. Okay? Okay. Shall we start the class? Yes. So, who want to recite the rhyme after me? Yes, very good. So, stand up all of you, stand up. Very good. Now, show your hands all of you. Show your hands. How many hands we have? How many? 1 or 2? Yes, we have 2 hands. Show me your hands and fingers. Show me your fingers. How many fingers we have? 10 fingers. Very good. Do you know how to clap? Clap. So clap with me. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3, 4. Very good. Clap for yourself. Very good. Okay, now show me how many legs you have. 1 or 2? Yes, 2. Shall we start the rhyme? So say after me. Okay. 2 little hands go clap, clap, clap. Say with me. 2 little hands go clap, clap, clap. 2 little legs go tap, tap, tap. Say again. 2 little legs go tap, tap, tap. 2 little eyes are open wide. Say after me. 2 little eyes are open wide. 1 little head goes side to side. Say again. 1 little head goes side to side. Do you like the rhyme? Do you like the rhyme? Shall we say it again? Very good. So say with me. 2 little hands go clap, clap, clap. 2 little legs go tap, tap, tap. 2 little eyes are open wide. 1 little head goes side to side. Very good. Clap yourself. You did it very well. Super. Very good. Very good. You know, not only this rhyme, I know many rhymes. Do you want to learn? How many of you want to learn new rhymes with me? Oh, very good. Very good. Soon we are going to learn many rhymes like this. Okay, students?
సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఎంగేజ్ యువర్ స్టూడెంట్స్ విత్ యూ. మీరు చెప్పేది ఒక రైమ్ అయినా, ఒక స్టోరీ అయినా, ఒక కాన్సెప్ట్ అయినా మీరు పిల్లల్ని బాగా మీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి. మ్యాక్సిమం ఆన్సర్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చేలాగా. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు కాబట్టి ఎక్కువసేపు కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు, అటు ఇటు చూసుకుంటూ ఉంటారు. సో వాళ్ళని మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మీతో పాటుగా మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యేటట్టుగా చూసుకోవాలంటే ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి కాంప్లిమెంట్స్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఆ క్లాస్ అన్నది ఎలా ఉండాలంటే ఏదో ఒకటి కొత్తది నేర్చుకుంటున్నాము, సో అలా చదువుకుంటున్నామని కాకుండా కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నామన్న ఫీల్ రావాలి వాళ్ళకి. సో ఇంకొకటి, ప్రీ ప్రైమరీ టీచర్స్ అస్సలు షై ఫీల్ అవ్వకూడదు. సో మీరు వాళ్ళ ముందు డ్యాన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది, కొన్ని గెస్చర్స్ చూపించాల్సి వస్తుంది, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. కాబట్టి మీరు ఎంత బాగా ఇన్వాల్వ్ అయితే పిల్లలతో వాళ్ళు మీకు అంత బాగా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. సో డెమో అన్నది చాలా 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 ఈజీ. దీనికి కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవసరం. మరి రైమ్స్ ఎలా రెసిటేట్ చేయాలి, ఆ ఫ్లో ఎలా వస్తుందంటే యూట్యూబ్లో చాలా రైమ్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఏ రైమ్నైనా నేర్చుకోవచ్చు. బట్ ఈజీ రైమ్, చిన్నపిల్లలు కాబట్టి పెద్ద పెద్ద వాక్యాలు ఉన్న రైమ్ వాళ్ళు వెంటనే రెసిటేట్ చేయలేరు. కాబట్టి చిన్నది సింపుల్గా ఉండే రైమ్ని ఎన్నుకోండి. అలాగే కాన్సెప్ట్ అయినా అంతే, లైక్ బిగ్ అండ్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ కానీ, షార్ట్ అండ్ టాల్ కానీ, లెస్ ఆర్ మోర్ కానీ, వీటిని చిన్న చిన్న ప్రాపర్టీస్ చూపించుకుంటూ లేదంటే ఫ్లాష్ కార్డ్స్ చూపిస్తూ మీరు కాన్సెప్ట్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, పిల్లలతో నవ్వుతూ ఉండండి, జాయ్ఫుల్గా క్లాస్ని కంప్లీట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి, నెక్స్ట్ వీడియోలో దాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.